आप जी वालों इस हफ्ते जिहड़े सवाल भेजे ने तो सिख इतिहास और फिलोसफी या सिख दर्शन जिहड़ा उहदे नाल संबंधित ने। तो आओ सत्संग सब तो पहला आपां एक इतिहास का सवाल जिहड़ा आया वो लैंदे। सवाल है कि सिख राज ਅਤੇ खालसा राज बारे जानकारी दिओ। सो सवाल करता है पुछदे ने। तो वीर तजिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। तो उस सच के आधार के उपर जड़ा चलता है वही जड़ा है गुरसिख है वही है जो खालसा इस पासे वाल जाता है। तो रामकली की वार विच सत्ता बलवंत जी ने जो वार लिखी है वो 966 अंक के उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के विच है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने जो राज का जो धर्म का राज है उसका नींह पक्की जड़ी रखी है उस बारे वर्णन आता है। नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे। इस उच्चे नामने वाले गुरु नानक देव जी ने सच रूप किला बना के अते पक्की नींव रख के धर्म का राज चलाया। तो धर्म का राज जड़ा है गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया वो उसका बेस जड़ा सी वो सच सी। सच दे आधार दे उपर जो गुरु नानक पातशाह जी ने सिख मत की जिहड़ी नींव रखी और उस दे विच 10 गुरु साहबान ने अपना जिहड़ा है हिस्सा पाया है। तो उस अनुसार ही जिहड़ी दुनिया दे विच काफ़ी जिवें कहा जाता है गुरु नानक पातशाह जी ने अपने समय के अंदर ही 3 करोड़ जिहड़े लोग सन उन्हां नूं जिहड़ी देखा दित्ती सी। तो जित तक राज की गल है तो सिख अपने इतिहास के अंदर 2 शख्सां का जिक्र होता है। एक हन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जड़े के एक शिकारी सन और उस उन्हां दे मन के अंदर जिस वेले उन्होंने एक हिरनी जड़ी है वो तड़फती देखी जो उन्होंने उस तीर मारिया उसके बच्चे विच देखे उसके पेट के विच मरदे तो वो बिल्कुल ही वैरागी हो गए। तो उन्होंने अपना जड़ा है वो त्याग दिता इस पासा और वो वैरागी हो गए। तो जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल नांदेड़ दे विच उन्हां दी मुलाकात हुई तो उस तो बाद उन्होंने वो वीर रस जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने अंदर भरिया उन्होंने अमृत छकाया और 5 सिंह और जड़े 5 तीर नाल दिते उन्होंने। तो होर जड़े 5 प्यारे की अगवाई भी भेजे 25 सिंह नाल सन उन्होंने। तो उन्होंने उस अपनी ताकत जो गुरु साहब ने बख्शी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਵਾਸਲ ਬੇਗ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ। तो उस शोधन तो बाद एक ताकत के रूप के अंदर गुरु जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल काफ़ी जड़ी हैं वो सिख संगतां जड़ियां जुड़ गए सिख सरदार जड़े उन्होंने नाल जुड़ गए तो वो एक बड़ी वड्डी फोर्स टू रैकन विद जिन्हों असीं कहने कि उन्होंने जिहड़ी ताकत सीगी वो बहुत जिहड़ी मजबूत हो गई। तो उन्होंने वही जिहड़े असूल सन जो गुरु नानक पातशाह जी ने अपने समय के अंदर सच और सच्चाई के उपर बहादुरी दलेरी के उपर जिहड़े जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने आप ही बाबर के सामने खलो करके उन्होंने जाबर किया तो उसनूं भी मतलब है कि इस क्या कि तू इस जालम अपने नूं छड्ड ते तू तां ही तेरा जिहड़ा राज है वो टिक के रह सकता है। तो इस तरह ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने भी दोखियां नूं सोध के और फिर उन्होंने जिहड़ा लोहगढ़ दे विच इसनूं उत्थे जिहड़ा राज जिहड़ा स्थापित किया
1709 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1716 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਤਫਾਕਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸੀ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜੋ GT ਰੋਡ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਏ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਸਿਰਫ ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗੇ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਨ ਵਜ਼ਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸਰਬ ਬਾ ਅਮਾਨ ਦਾਹਿਰ ਮੁਸ਼ਵਰਤ ਸਾਹਿਰ ਜੀਨਤ ਤਖਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਖਤ। तो ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਯੂਨੀਕ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜੈਸੇ 12 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1780 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵੱਲ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। 288 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਪੈਦਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਤੋਪਖਾਨਾ, ਫੌਜੇ ਖਾਸ, ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਨ। ਆਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਪਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ।